అందరికీ నమస్కారములు. Today is another good day for all of us, that we are going to have a webinar from Sri Hari Gopal Garu. It is on very important topic, that is life journey of Ma Sita Devi. Some people call it even Sitayanam, like Ramayanam. They call it Sitayanam. But we'll hear from the speaker himself little later. We will first have Vande Mataram, pay our respects to our country from Jayashree Garu, and then Prarthana. Jayashree Garu, please. Yes, sir. Namaskaram, sir. అందరికీ నమస్కారం. వందే మాతరం, వందే మాతరం, సుజలా సుఫలా మలయజ శీతలా సస్య శ్యామలా మాతరం, వందే మాతరం. శుభ్రజోత్స్నా పులకితయామినీ, పుల్లకుసుమిత ద్రుమదళశోభినీ, సుహాసినీ సుమధురభాషిణీ, సుఖదాం వరదా మాతరం, వందే మాతరం, వందే మాతరం. ధన్యవాదాలు గురుగారు. వందే మాతరం. వందే మాతరం. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదములండి జయశ్రీ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. Now let us request Govindaraj Garu to chant Prarthana, please. Sarvebhyo Namaskaraha. Let us start with brief meditation followed by Om chanting. Gently close your eyes and focus on breath. Om Gananam Tva Ganapatidum Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashunvannotibhis Sidasadanam. Om Shri Mahaganadhipataye Namaha. Om Prano Devi Saraswati Vajevirvajidivati Avityavatu
ॐ श्री महासरस्वत्यै नमः। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मां पाहि गुरो। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ధన్యవాదములండి గోవిందరాజ్ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Now I'll briefly introduce the speaker to all of you, though you know him very well. He has been taking webinars for all of us for the last 2 years. Talluri Sitaram Hargopal Garu. He stays at Vijayawada and he is an engineer, BE Electrical from Kakinada Engineering College. He's got around 20 years of industrial experience in state government undertaking, AP, AV Missionary and Engineering Limited, Kondapalli, and another 15 years in private companies. He participated in international conferences on Vedanta held at the University of Massachusetts and Boston, USA in July 2009 and presented his papers on Siddha Sadhakam there. And also he has 2 more subjects in international conferences on Vedanta in 2010 and 12. He has written many books, around 10 books, and he has given us around 5 webinars so far. And as I said, he is staying in Vijayawada and he has a son and a daughter. With this very brief introduction, I will request Hargopal Garu, please. Hargopal Garu, please. Namaskar to all. I think you could hear me. Yeah. We are hearing you. వినపడుతుందా సార్? వినపడుతోందండి. Okay, right. At the outset, I thank Dr. Babu Garu, Dr. Prabhakar Garu, my Kakinada Engineering classmate KVRS Murthy, and other elders to have given me a chance to participate in this
webinar. Till now, I have given 5 discourses in this webinar, and this is the 6th one. And practically, I am an amateur fellow, but just with some enthusiasm, I take up some subject and talk to you. You are all senior people on this subject. So namaste to all of you. Today's subject is life journey of Sri Sita Devi. Valmiki Maharshi actually has named it Sri Sita Charitamrita, then Valmiki Ramayanam. And this is a very known subject. It's a very simple Ramayanam. However, I try my best to present this subject. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. ఓ అర్జున, ఎప్పుడెప్పుడు ధర్మం క్షీణించి అధర్మం వృద్ధిగుచుండునో అప్పుడప్పుడు నన్ను నేనే సృష్టించుకుంటున్నాను, అనగా నేను అవతరించుచున్నాను. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. సాధుజన సజ్జనులను సంరక్షించుట కొరకును దుర్మార్గులను వినాశమనుతులను నేను ప్రతియుగమునందును అవతరించుచుందును అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతలో చెప్పాడు. ఇట్ మీన్స్ ఓన్లీ వన్ అన్రైటియస్నెస్ అంటే అధర్మం రీచెస్ ఇట్స్ పీక్ and uncontrollable stage, God incarnates to reinstate dharma by eliminating all the bad elements. Adharma in the 4 yugas was at different levels, and Sri Mahavishnu incarnated with different strategies. In Kritayuga, Hiranyaksha, the Asura king, submerged the earth and terrorized the 3 worlds. He was slain by Varaha Avatara of Sri Mahavishnu, who resumed the earth goddess Bhumi and restored order to earth. Hiranyakashipu, to take revenge for the killing of his brother Hiranyaksha, performed tapas, and with the power of the boons obtained from Lord Brahma, he, along with his Asuragana, terrorized the 3 worlds. Vishnu says Hiranyaksha alone terrorized the 3 worlds, whereas Hiranyakasipu instigated the Asuragana against Vishnu devotees. This is the next development of matter. Oka అవతారం రెండో అవతారం మొదటి అవతారంలో హిరణ్యాక్షుడికి వచ్చేసేపటికి తను ఒక్కడే చేశాడు టెర్రరైజ్. వేరే హిరణ్యకశిపుడికి వచ్చేసేపటికి ఆయనే కాకుండా ఆయన అనుచరగణం కూడా టెర్రరైజ్ చేసింది. ఇన్ త్రేతాయుగ నాట్ ఓన్లీ రావణ అండ్ కుంభకర్ణ బట్ ఆల్సో అదర్ డెమన్స్ లైక్ ఇంద్రజిత్ గాట్ బూన్స్ ఫ్రమ్ బ్రహ్మదేవ. ది నంబర్ ఆఫ్ రాక్షసాస్ మల్టిప్లైడ్ టు క్రోర్స్. లంకా యాజ్ క్యాపిటల్. They all terrorized the 3 worlds. The task of Vishnumurti at that time was elimination of Ravana along with the brothers and sons, relatives, ministers and crores of Rakshasas. Only Ravana and Kumbhakarna means Rama could continue eliminate with 1 arrow.
even from Ayodhya. And Lakshmana could kill Indrajit without a big war. But the problem is the demons outnumber the human community. In Dwapara Yuga, almost all the kings were unrighteous. To eliminate all the wicked kings, creating the rift between Kauravas and Pandavas as a cause, Lord Sri Krishna gathered all the kings with their armies at Kurukshetra. He finished 18 attorneys of army in 18 days, he himself not participating in the war directly. In Kali Yuga, there are no demons, no devatas. People are of dual character, good and bad. Every person looks good, but his bad nature comes out when the time comes. Most of the people are God-loving and God-fearing. Present rulers all over the world are power-mongering, but as it's not hierarchy in any country, we can hope that good rulers may come soon. This is the development of the 4 ages. 4 యుగాల్లో ధర్మం అధర్మం ఎలా మారింది, దానికి తగ్గట్టుగా శ్రీ విష్ణుమూర్తి ఎలాంటి అవతారాలు ధరించి ఆ ధర్మాన్ని కాపాడాడు అన్నది లేదు. మాల్యవాన్, మెటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఆఫ్ రావణ, one of the strong leaders and well-wishers of Ravana, told him, ధర్మో వై గ్రసతే అధర్మం తతః కృతం అమృద్యుగం, అధర్మో గ్రసతే ధర్మం తదా తిష్యః ప్రవర్తతే. ధర్మో వై గ్రసతే అధర్మం తతః కృతం అమృద్యుగం, అధర్మో గ్రసతే ధర్మం తదా తిష్యః ప్రవర్తతే అని మాల్యవాన్ అన్నాడు. అంటే when righteousness swallows unrighteousness, what he said, Malyavan told Ravana, when righteousness swallows unrighteousness, it becomes Kritaya, a golden age. When unrighteousness swallows righteousness, it becomes Kaliyuga, the 4th age. అంటే సత్యయుగానికి కలియుగానికి తేడా ఉందన్నమాట. ఇట్ మీన్స్ రైటియస్నెస్ 100% in Kritayuga becomes 0 by the end of Kali Yuga and cycle restarts. This is the evolution of the 4 ages. 4 యుగాల ధర్మాలు అలా ఉన్నాయి. Coming to Treta Yuga, the demons looted the wealth of Kubera and shifted to Lanka, making it a golden city. How the Rakshasa race developed into crores and how they became powerful than devatas, I will present to you now. అంటే త్రేతాయుగం వచ్చేసేపటికి రాక్షసులు కోట్లు అయిపోయి వాళ్ళు కోట్ల మంది రాక్షసులే కాకుండా వాళ్ళు వేదాలు చదివిన వాళ్ళు, యాగాలు చేసిన వాళ్ళు, తపస్సులు చేసిన వాళ్ళు, ఎన్నో వ్రతాలు చేసిన, ఎన్నో వాళ్ళు వరాలు పొందిన వాళ్ళు, అలాంటి రాక్షసులు అన్నమాట వాళ్ళు. అది త్రేతాయుగం అప్పుడున్న పరిస్థితి. అసలు ఈ కోట్ల మంది రాక్షసులు ఎలా వచ్చేసారు? వాళ్ళు దే అవుట్నంబర్డ్ ది హ్యూమన్ కమ్యూనిటీ. మనుషుల కంటే రాక్షసులు ఎక్కువ ఉన్నారు. అలాంటి పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది? In Kritayuga, there was a Prajapati by name Pulasya equal to Lord Brahma. When he was pursuing his ascetic practices in the hermitage of Tranabindu on the slopes of the great mountain Meru, some youthful maidens disturbed him. As being distracted, he cursed, "She who falls under my gaze will instantly conceive." All the maidens hearing that curse ran away from there. The daughter of sage Tranabindu, without knowing that curse of the sage, went to his presence, who was reciting Vedas at that time.
Immediately she manifested all the signs of pregnancy. Sage Trinabindu requested Sage Pulascha to accept his daughter as his wife, for which Sage Pulascha agreed. She gave birth to a male child, Vishravas, who became famous in the three worlds. Vishravas was married to Sage Bharadwaja's daughter, who gave birth to Vaisravan. Vaisravan gave himself to asceticism for thousands of years. Lord Brahma was pleased with him and gave a boon that he would reign over the dominion of wealth. Lord Brahma also presented him with a divine chariot, Pushpak. Vishwakarma built the city of Lanka on the mountains of Trikuta, and Vaishravan made it as his abode. Soon, under his rule, Lanka was filled with thousands of Nairites. Formerly, Prajapati created waters, and to protect it, created the creatures. Some of the creatures said Rakshami, that is, we will protect. And others said Yakshami, we will sacrifice. Those who said Rakshami became Rakshasas, and those who said Yakshami became Yakshas. There were two brothers, Heti and Praheti. Praheti proceeded to practice asceticism. Heti married Bhaya, sister of Kava, and begot a son by name Vidyutkesha. The mighty Vidyutkesha was married to Paulumi, daughter of Sanja. The Rakshasi gave a birth to a child, and as she desired to enjoy Vidyutkesha, she left her son on Mandara mountain and returned. Parameswara, who came to Mandara mountain with his consort Parvati at that time, saw the child and blessed him to be equal to his mother in age and mortality. Lord Shiva gave him an aerial car to traverse in the space. Parvati also gave him a boon that Rakshasas shall conceive instantly and give birth as they conceive. Their children shall attain the age of their mothers. Then that Rakshasa, Sukesha, began to range elsewhere, everywhere in his earlier career. And with this boon only, Rakshasas multiplied to crores, became gigantic, energetic, and powerful. ఆ రాక్షసులు కోట్ల మంది ఎందుకు అయ్యారంటే ఆ పార్వతీదేవి ఇచ్చినటువంటి వరం వలన వాళ్ళు ఎప్పుడు కన్సీవ్ అవుతారో మదర్స్ ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళకి పిల్లలు పుడతారు. ఆ పిల్లలు కూడా వెంటనే ఆ మదర్ ఏజ్కి వచ్చేస్తారు, పవర్ఫుల్ అవుతారు. దానికి తోడు వాళ్ళందరూ ఈ యజ్ఞాలు యాగాలు చేసి వేదాలు చదివి తర్వాత తపస్సులు చేసి వాళ్ళందరూ బ్రహ్మ దగ్గర నుంచి వరాలు పొంది ఆ మొత్తం రాక్షస ముఖంతో అంత భయంకరమైన రాక్షస అంటే చెడ్డవాళ్ళు పూజలు పునస్కారాలు చేసి శక్తి పొందితే ఆ చెడ్డతనం ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అది ఈ కృతయుగంలో ప్రూవ్ అయింది. త్రేతాయుగంలో. Sukesha had begotten through a Gandharva girl by name Devavati, 3 sons by name Malyavan, Sumali, and Mali. The 3 Rakshasas, by adopting a rigid course of austerity, received a boon from Lord Brahma that they would remain invincible, destroy enemies, live long, and be powerful and devoted to one another. On the advice of Vishwakarma, they made Lanka or Trikuta mountains as their capital and ruled with innumerable Rakshasas. Three Rakshasas married the 3 daughters of Gandharvi Narmada. Malyavan gave birth through Sundari, Sumali through Kutumati, and Mali through Vasudha, numerous sons, and they in turn begot hundreds of night rangers. They were all ruthless and irresistible and obstructed the sacrifices of sages. Then the Devatas, on the advice of Lord Shiva, approached Sri Narayana to save them from the 3 brothers. There was a big fight between the army of the Rakshasas and Narayana, out of whose fear they had run away to Patala with their consorts and children. The mighty god of wealth Kubera, surrounded by his sons and grandsons, sojourned in Lanka. అంటే లంక మొదట్లో రాక్షసుల కింద ఉంది. తర్వాత నారాయణుడు ఆ రాక్షసులను ఓడించి లంకా నగరాన్ని కుబేరుడికి ఇచ్చాడు. Thus, Lanka became the capital of
Kubera. Sumali once went to the abode of Kubera and wondered to see the radiant god. After his return to Rasatala, he called his daughter Kaikasi to approach the great sage Vishravas and get his blessing so that she would beget sons equal to the Lord of Wealth Kubera. When Kaikasi approached sage Vishravas and expressed her desire to him, he said, "Having come to me at this hour, you shall bring offspring of dark aspects of doers of evil deeds. You will beget Rakshasas of cruel nature." Kaikasi expressed her desire to have pious sons like the sage Vishravas, but not such sons who would be cruel. The sage said that their last son would be virtual like him. Later, Kaikasi gave birth to a hideous child with the face of a demon, dark complexion, with 10 necks and 20 arms, who was named Dashagriva. Dashagriva ante meda, neck. So Dashagriva ante 10 necks, so 10 necked. Kaikasi then gave birth to Kumbhakarna, Surpanaka, and in the last Vibhishana. On the advice of his mother, Kaikasi, Dashagriva, along with the brothers, did a rigid penance. Dashagriva got the boon from Lord Brahma that he shall not be slain by Suparna, Nagas, Yakshas, Daityas, Danavas, Rakshasas, nor by gods, and he did not fear other creatures, including men, as he looked at them as mere straws. Lord Brahma also gave him the boon that he would be able to assume any form as desired at will. On the advice of Sumali, Dashagriva wanted to wage a war on Kubera. Then Kubera went to his father Vishravas. Then Vishravas advised Kubera to leave Lanka because Ravana is a bad fellow. You can't fight with him. You better go away and build a city on mountain Kailasha. So Kubera went to Kailasha and built his own capital, and Ravana occupied Lanka and seized Pushpak Viman also. అంటే మళ్ళీ లంక మొట్టమొదటి రాక్షసుల్ది, తర్వాత దేవతల్ది, మళ్ళీ రాక్షసులకు వచ్చేసింది రావణాసురుడి టైంలో. The demons in Ravana kingdom were well versed in Vedas. Many of them did tapasya and got boons from Lord Brahma. హనుమంతుడు సుందరకాండలో వస్తుంది. హనుమంతుడు లంకలో ఎంటర్ అయ్యి ఆ వీధుల మీద నడుస్తుంటే ప్రతి ఇంట్లో నుంచి వేదాధ్యయనం వినబడింది. స్వాధ్యాయ నిరతాం చైవ యాతుధానం దదర్శ సహా రావణస్తవ సంయుక్తాన్ గజ్జత రాక్షసాన్ అపి. Hanuma heard ritual chantings muttered by Rakshasas in their houses. He saw all these Rakshasas engaged in study of Vedas. In every avatar, in every incarnation, Sri Lakshmi accompanies Sri Mahavishnu. ప్రతి అవతారంలోనూ ఆవిడ ఏదో రూపంలో శ్రీ మహావిష్ణువుతో వస్తుంది. బట్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ రామావతార్, ఇన్ ఎనీ అదర్ ఇన్కార్నేషన్, శ్రీలక్ష్మి హ్యాస్ నో డైరెక్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్ ది టాస్క్ ఆఫ్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ అన్రైటియస్ పర్సన్స్. అంటే అధర్మాన్ని నాశనం చేయడం కోసం విష్ణుమూర్తి వస్తే లక్ష్మీదేవి వచ్చేది, కానీ ఆ ప్రక్రియలో ఆవిడ పాత్ర ఉండేది ఎప్పుడూ లేదు. అదే రామాయణంలోకి వచ్చేసేపటికి, రామావతారంలోకి వచ్చేసేపటికి ఆ అధర్మాన్ని నాశనం చేయడానికి కానీ, మళ్ళీ ధర్మ రక్షణ చేయడానికి కానీ, దుర్మార్గుడైనటువంటి రావణాసురుడిని సంహరించడానికి కానీ మొత్తం పాత్ర అంతా సీతాదేవి. సో
ఆవిడ ఈ అధర్మపరుడైనటువంటి రావణాసురుని సంహరించడానికి శ్రీ మహాలక్ష్మి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే రంగంలోకి దిగింది. శ్రీ మహాలక్ష్మి incarnated as the daughter of Brahmasri Kushadvaja, the son of Brihaspati. As she was a Vangmagi Kanya, the sage named her Vedavati. Sage Kushadvaja wanted his daughter to be wedded to Sri Mahavishnu. He rejected many powerful kings and devatas also who sought her as wife. Outraged by his rejection, King Shambhu killed her parents. Vedavati continued to live in her father's ashram and meditated day and night, performing a great tapasya to win Vishnu as her husband. One day, Ravana saw Vedavati and was captivated by her incredible beauty. He proposed to her to marry. As she rejected him, he grabbed her hair and tried to assault her. ఆవిడ జుట్టు పట్టుకుని ఆవిడని అవమానపరిచాడు. వేదవతి cursed Ravana that she would reborn and would be the cause of his death. She immediately leapt into the ritual fire, immolating herself. Vedavati was reborn as Sri Sita Devi and married Sri Rama in Swayamvara. ఇప్పుడు అప్పుడు రాక్షసులు crores of rakshasas are there. So how to eliminate so many crores of rakshasas? It is a question, it is a task for Brahmadeva. So to combat with crores of demons of Lanka Rajya, Lord Brahma decided to create crores of monkeys and bears. As Ravana did not mention men and monkeys, నరులు వానరుల వల్ల నాకేం అవ్వదు అని ఆయన అన్నాడు. అంచేత నరులుగా రామలక్ష్మణులు, వానరులుగా ఈ కోట్ల మంది వానరులు పుట్టారు. యాజ్ ఈజ్ లైఫ్ థెట్. Lord Brahma created himself Jambavan. On the advice of Lord Brahma, gods gave birth to crores of monkeys. The foremost monkeys being Hanuma, Vali and Sugriva, Mainda, Divida, Nela, Tara, Nala, Rambha, Gaja, Gavaksha, Gavaya, Sudamsha, Prabhoja and Atimukha, etc. King Dasharatha decided to coronate Rama as her heir in this throne, to his throne, and had taken consent from the assembly of preceptors, ministers, other elders, and public. Sage Narada rushed to Rama and reminded him of the purpose of his incarnation to eliminate Ravana. ఇది వాల్మీకి రామాయణంలో లేదు, అధ్యాత్మ రామాయణంలో ఉంది ఇది. Sage Narada rushed to Rama and reminded him of the purpose of his incarnation to eliminate Ravana. Rama assured Narada that the things would overturn by next day morning and he would proceed to Dandaka forest for 14 years. He further said he would kill Ravana along with his sons, brothers, relatives, and entire army of demons, Sita Devi being a cause of it. Sita Devi కారణంగా నేను రావణాసురుని సంహరిస్తాను, నువ్వు కంగారు పడద్దు, నేను పొద్దున వెళ్తున్నాను దండకారణ్యానికి, రాత్రికి రాత్రి అన్ని మారిపోతాయని నారదుడికి రాముడు అభయం ఇచ్చాడు. Rama decided to spend 14 years in the forest as per the desire of his father. Sita Devi also desired to accompany Rama to the forest. Rama warned Sita of difficulty staying in a forest. She insisted on going to the forest and put her arguments thus.
ఆవిడ కూడా నేను కూడా వస్తానంది. చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి, ముళ్ళ కంపలు ఉంటాయి, పాములు ఉంటాయి, తేళ్ళు ఉంటాయి, అవి ఉంటాయి, నువ్వు రాలేవు, నువ్వు హాయిగా ఇక్కడ ఉండు అని చెప్తాడు ఆయన. దానికి ఆవిడ ఏం లేదు, నేను వస్తాను, అవన్నీ నాకు తెలుసు అని చెప్పి, ఏ త్వయా కీర్తిత దోష వనే వస్తత్వయాం ప్రతి గుణాన్ ఇది ఏవతాన్ విద్ధి తపస్నేహ పురస్కృతాన్. ఏ త్వయా కీర్తిత దోష వనే వస్తత్వయాం ప్రతి గుణాన్ ఇది ఏవతాన్ విద్ధి తపస్నేహ పురస్కృతాన్. Knowing all those disadvantages you mentioned about dwelling in the forest, I feel they will become advantages to me before your affection. నీ ప్రేమ ముందు ఆ కష్టాలు ఏమన్నీ నాకు సుఖాలుగానే ఉంటాయి, ఏం పర్వాలేదు, నేను వస్తానంటాడు. అథచాపి మహాప్రాజ్ఞ బ్రాహ్మణానాం మయా స్మృతం పురాపితృగృహే సత్యం వస్తవ్యం కిలవేవనే. అథచాపి మహాప్రాజ్ఞ బ్రాహ్మణానాం మయా స్మృతం పురాపితృగృహే సత్యం వస్తవ్యం కిలమేవనే. O Rama, besides, formerly in my father's house, it was heard by me from Brahmins that I was destined to stay in the forest. నా జాతకం ప్రకారం నేను అడవుల్లో ఉండాలని నాకు ఉందని బ్రాహ్మణులు ఎప్పుడో చెప్పారు, అంచేత ఆ జాతకం ప్రకారమే జరుగుతుంది. యదిమాం దుఃఖితాం ఏవం వనం నేతుం నచ ఇచ్చసి విషం అగ్నిం జలం వా అహం ఆస్థాసే మృత్యుకారణాత్. యదిమాం దుఃఖితాం ఏవం వనం నేతుం నచ ఇచ్చసి విషం అగ్నిం జలం వా ఆస్థాసే మృత్యుకారణాత్. I shall resort to poison or fire or water for dying if you are not willing to take me afflicted as I am. As Sita persisted in going along with Rama to the forest, Rama agreed to take her to the forest along with him. Lakshmana also asked Rama to allow him to accompany them to the forest. The two left to the forest between the lamentations of ladies of royal gymnasium and citizens of Ayodhya. In the forest, Anasuya, wife of Atri Maharshi, desired to hear about Sri Sitaram Kalyanam from the mouth of Sita Devi. Amma మీ ఇద్దరు వివాహం గురించి నాకు చెబుతావా అని ఆవిడ అడిగిందిట అనసూయాదేవి. సీతాదేవి, while explaining what difficulties her father Janaka Maharaj faced while finding a suitable match for her, she said, వాళ్ళ నాన్న ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడు, ఎంతోమంది రాజులు ఆమెను పెళ్లి చేసుకుందాం అంటాం, వాళ్ళందరూ ఆయన కాదంటాం, వాళ్ళందరూ కలిసి ఆయన యుద్ధం చేస్తారు, ఆయన తన సంపదనంతా పోగొట్టుకుంటాడు. అయితే ఏంటంటే ఆయన దేవతలకి చాలా ప్రియమైన వాడు కాబట్టి ఏదో నిలదొక్కుంటాడు, కానీ ఆల్మోస్ట్ బ్యాంక్రప్ట్ చేస్తారు ఆయన రాజులందరూ కలిసి. సో అదే చెబుతుంది ఆవిడ. సదృష్టాశ్చ అపకృష్టశ్చ లోకే కన్యా పితా జనాత్ ప్రదర్శనాం అవాప్నోతి శక్రేణ అపి సమోభువి. సదృష్టాచ అపకృష్టశ్చ లోకే కన్యా పితా జనాత్ ప్రదర్శనాం అవాప్నోతి శక్రేణ అపి సమోభువి. Even though the father of an unmarried girl, be like Indra himself on earth, suffers indignity in the world from the suitors' men, no matter whether they are equal or inferior to him. అంటే ఆడపిల్ల తండ్రి ఇంద్రుడంత గొప్పవాడైనా సరే, ఇంద్రభోగాలు అనుభవించి అంత డబ్బు ఉన్నవాడు, ఇంద్రుడంతటి వాడు అన్ని రకాలుగా అయినా సరే, అవతల ఆ వరుడు వైపు కానీ వరుడు బంధువులు కానీ వాళ్ళు సమము లేకపోతే అంతకంటే తక్కువ వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ ఈక్వల్. ది ఫాదర్ సఫర్స్ ఇండిగ్నిటీ ఇన్ ది వరల్డ్ ఫ్రమ్ ది షూటర్స్ మెన్. ఆడపిల్ల తండ్రి అన్ని బాధలు పడతాడు అని త్రేతాయుగంలో
సీతమ్మ తల్లి అనసూయమ్మ తల్లికి చెప్పింది. అంటే త్రేతాయుగం నాటి నుండే ఆడపిల్లల తండ్రుల పరిస్థితి ఎలా ఉన్నదో ఈ శ్లోకం వివరిస్తుంది. వాల్మీకి రామాయణంలో రాసిన శ్లోకం ఇది. అప్పుడు సీతమ్మ వారి చెప్పినటువంటి సీతారామ కళ్యాణం కథ విని ఆవిడ అనసూయాదేవి ఎంతో సంతోషించి ఆవిడికి కొన్ని దివ్యాభరణాలన్నీ ఇస్తుంది. ఇదం దివ్యం వరమాల్యం వస్త్రం ఆభరణాని చ అంగరాగంచ వైదేహి మహార్హం అనులేపనం మయా దత్తం ఇదం సీతే తవ గాత్రాణి శోభయేత్ అనురూపం అసంక్లిష్టం నిత్యం ఏవ భవిష్యతి. ఇదం దివ్యం వరమాల్యం వస్త్రం ఆభరణాని చ అంగరాగంచ వైదేహి మహార్హం అనులేపనం మయా దత్తం ఇదం సీతే తవ గాత్రాణి శోభయేత్ అనురూపం అసంక్లిష్టం నిత్యం ఏవ భవిష్యతి. Highly pleased with Sita, Anasuya bestowed on her divine gifts of a garland of flowers, an apparel, jewels, a scented cosmetic, and a rare body cream. Anasuya said that she had presented her to adorn her limbs, and that they would be every worthy of her and would remain intact even after constant use. అశోకవనంలో సీతామ్మవారు సంవత్సరం పాటు ఉన్న అన్నపానీయాలు స్నానపానాదులు ఏమీ లేకపోయినా ఈ దివ్యమైనటువంటి బహుమతుల వల్లనే ఆవిడ అంత అద్వితీయంగా అంత ద్వినూకృతమైన అందంతో ఉన్నది. In the forest, a demon by name Viradha confronted Rama and lifted Sita into his hands like a baby. విరాధుడైన రాక్షసుడు సీతామ్మవారిని ఒక చిన్నపిల్లలాగా ఎత్తుకున్నట్ట. విరాధ అంక గతాం శుభం, తన అంకంలోకి ఒక చిన్నపిల్లని తీసుకున్నాడు. ఇంటూ విరాధాస్ ఆర్మ్స్ గాన్ దట్ ఆస్పిషియస్ లేడీ. విరాధ వాజ్ సెట్ టు అడోర్ లక్ష్మీదేవి బిఫోర్ హీ వాజ్ కర్స్డ్ టు బికమ్ ఏ డెమన్. ఆ విరాధుడు లక్ష్మీదేవి భక్తుట. ఈ శాపానికి పొందక ముందు ఆయన లక్ష్మీదేవి భక్తుడు. దట్స్ వై హీ ఫెల్ట్ సీత లైక్ ఏ బేబీ, దట్ ఈస్ హర్ ఓన్ డాటర్ అండ్ టుక్ హర్ ఇంటూ ఆర్మ్స్. అంటే ఈ ఊహ ఒరిజినల్ వాల్మీకి రామాయణంలో లేదు. వాల్మీకి రామాయణంలో విరాధుడు సీతాదేవిని తన ఒడిలోకి తీసుకున్నాడు. రామలక్ష్మణులు వాడి చేతులు కాళ్ళు చేసేసి అవన్నీ చేశారు. అయితే దీన్ని ఆశ్చర్య రామాయణం అని ఎన్నదర రామాయణంకి చాలా వర్షన్స్ ఉన్నాయి. భారతంకి ఎక్కువ లేకపోవచ్చు కానీ రామాయణకి మాత్రం చాలా రకాలుగా దాన్ని రాసిన వాళ్ళు ఎంతోమంది ఎన్నో రకాలుగా రాశారు రామాయణం. అంటే అసలు కథను ఎవరు మార్చలేదు, కానీ కొన్ని చోట్ల వాళ్ళ ఊహకు తగ్గట్టుగా మార్చుకున్నారు. అందులో ఆశ్చర్య రామాయణం అని ఇట్ వాజ్ రిటర్న్ బై శ్రీ లక్కావతి వెంకటకృష్ణ శాస్త్రి గారు. రామాయణ కేసరి, రామాయణ తీర్థ బిరుదాంకితులు. ఆయన రామాయణ కేసరి, రామాయణ తీర్థ అని బిరుదాం. అండ్ దిస్ బుక్ వాజ్ పబ్లిష్డ్ బై TTD. Sensing the danger, the brothers Rama and Lakshmana eliminated him, rescuing not only Sita but also the sages living in that forest. Sensing that the time came for the elimination of Ravana, as Ravana was planning to abduct Sita with the help of Maricha, Rama advised Sita to take shelter with fire god and stay with an illusionary body there in the Kutira. రావణాసురుడు రాబోతున్నాడు, మారీచుడి సలహాతో సీతామ్మవారిని ఎత్తుకుపోతున్నాడని రాముల వారు ముందే సీతామ్మవారిని నువ్వు నీ నిజ రూపాన్ని అగ్నిలో ఉంచి మాయారూపంతో నువ్వు ఇక్కడ ఉండు అని చెప్పాడు. ఇది ఆధ్యాత్మ రామాయణంలో ఉంది కానీ వాల్మీకి రామాయణంలో లేదు.
అంతే వాల్మీకి రామాయణంలో మామూలుగానే ఎత్తుకుపోయినట్టు ఉంటుంది, ఇక్కడ ఈ విధంగా ఉంటుంది. When Ravana sought the help of Maricha to abduct Sita, he was the first person to caution Ravana that Sita would be the cause for the destruction of Ravana and his dynasty. నువ్వు అప్పుడు మారీచుడు చెబుతాడు రావణాసుడికి, ఆ సీతామ్మవారి వల్ల సీతాదేవి వల్లనే చివరికి నువ్వు నీ రాక్షస వంశం నాశనం అవుతుందని అతను మారీచుడు రావణాసుడిని హెచ్చరిస్తాడు. అపితే జీవిత్ అంత్యం ఉత్పన్నా జనకాత్మజ అపి సీతా నిమిత్తం చ న భవేత్ వ్యసనం మహత్. అపితే జీవిత్ అంత్యం ఉత్పన్నా జనకాత్మజ అపి సీతా నిమిత్తం చ న భవేత్ వ్యసనం మహత్. Has this Sita, the daughter of Janaka, taken birth to end your life or what? And because of this Sita, will there be a great disaster, so to speak? అన్నాడు. నీ మరణం కోసమే, నిన్ను అంతం చేయడం కోసమే ఈ జానకీదేవి పుట్టిందా? ఈ సీతాదేవి వల్లనే నీకు పెద్ద ప్రమాదం ఏర్పడుతూ ఉందా అని మారీచుడు అంటాడు. When Ravana abducted Sita in the forest and clutched her hair, loosened from her bun, it was a death loomed large on him. It was like death loomed large on him. రావణాసురుడు సీతాదేవిని మొట్టమొదట పట్టుకుని విమానంలోకి తీసుకుంటాడు. జటాయువు వచ్చి అడ్డం పడతాడు. జటాయువుతో యుద్ధం అయిన తర్వాత, జటాయువుని చంపేసిన తర్వాత, జటాయువు రెక్కలు రెండు విరిచేసి అక్కడ పడేసిన తర్వాత, అప్పుడు ఆ కోపంలో రావణాసురుడు సీతాదేవిని జుట్టు పట్టుకుని లాక్కెళ్తాడు. జుట్టు పట్టుకుని లాక్కుని వెళ్ళి విమానంలో పడేస్తాడు. ఇది సేమ్ వేదవతికి జరిగింది. వేదవతి టైంలో కూడా ఆవిడ కాదన్నప్పుడు ఆవిడ జుట్టు పట్టుకు లాగుతాడు. మళ్ళీ సేమ్ ఇన్సిడెంట్ సీతాదేవి విషయంలో కూడా జరిగింది. వేదవతికి జరిగిందే ఇప్పుడు సీతాదేవికి జరిగింది. అది చూసి బ్రహ్మదేవుడు అక్కడ బ్రహ్మలోకంలో ఉన్నటువంటి మహర్షులు జరగాల్సింది జరిగింది అని అన్నట్టు. దృష్టా సీతాం పరామృష్టాం దండకారణ్యవాసిన రావణస్య దృష్టా సీతాం పరామృష్టం దేవో దివ్యేన చక్షుషా కృతం కార్యం ఇతి శ్రీమాన్ వ్యాజహార పితామహ ప్రహృష్టా విదితాంచ అసన్ సర్వేతే పరమఋషయః. దృష్టా సీతాం పరామృష్టాం దేవో దివ్యేన చక్షుషా కృతం కార్యం ఇతి శ్రీమాన్ వ్యాజహార పితామహ ప్రహృష్టా విదితాంచ అసన్ సర్వేతే పరమఋషయః. On seeing Sita's appropriation by an inappropriate being with his clairvoyant eyes, the illustrious grandparent of universe, Brahma, declared, the deed is done. Krutam karyam iti annadu. The deed is done. But all the supreme sages in Brahma's abode, on seeing Sita in such a condition, became despondent and yet delighted in foreseeing the results. బ్రహ్మదేవుడు కృతం కార్యం ఇది జరగవలసింది జరిగింది అన్నాడు. అంటే ఇది జరిగితే కానీ నెక్స్ట్ రావణ వధకి నాంది అన్నమాట. అది మహర్షులు కూడా సీతాదేవి దుస్థితిని చూసి బాధపడినా జరగబోయే మంచి రావణ వధని దర్శించి సంతోషపడ్డారు. దృష్టా సీతాం పరామృష్టాం దండకారణ్యవాసిన రావణశ్చ వినాశం చ ప్రాప్తుం బుద్ధ్వా యదృచ్ఛయా. దృష్టా సీతాం పరామృష్టాం దండకారణ్యవాసిన రావణశ్చ వినాశం చ ప్రాప్తుం బుద్ధ్వా యదృచ్ఛయా. On seeing Sita's appropriation by an appropriate being, the dwellers in the Dandaka forest recognize that Ravana's annihilation has chanced coincidentally.
అక్కడ ది డ్వెల్లర్స్ ఇన్ ది దండక ఫారెస్ట్ అంటే ఎవరు లేరు అక్కడ. ఎవరు? ప్రకృతి, పశుపక్షాలు, జలచరాలు, వృక్షాలు, నదులు, సెలయేర్లు అవన్నీ ఈ రావణుడి దుష్కృత్యానికి సాక్షిభూతంగా మిలిచాయి. అవన్నీ రావణాసురి యొక్క నాశనానికి, రావణ వధకి అడుగు పడింది అని సంతోషించాయి. ప్రకృతి పులకించింది అనమాట. అది ప్రకృతి పులకించింది దేనికి? రావణాసుర వధకి అడుగు పడింది, ఇది వీడికి మూడో రోజు వచ్చింది అని ప్రకృతి అనుకుంది. దృష్టా సీతాం పరామృష్టాం దండకారణ్యవాసిన రావణస్య వినాశం చ ప్రాప్తం బుద్ధ్వా యదృచ్ఛయా. When Kumbhakarna and then Indrajit were eliminated in the war, Ravana was perturbed, and with the advice of Sukracharya, he started doing Homa for the win in the war. If the Homa was completed, Ravana would get celestial chariot, bow and arrows, and he would be undefeatable in the war. Angada caught hold of Mandodra's hair and pulled her to the place of Homa. Ravana had to stop Homa abruptly, and he raised his sword on Angada. Ravana, when was furious to go to the war field, Mandodari advised him not to resort to war with Rama, as he was none other than Sriman Narayana. ఆయన ఎవరో కాదు, శ్రీమన్నారాయణుడు. నిన్ను సంహరించడానికి పుట్టాడు రాముడు, అంచేత ఆయన జోలికి వెళ్ళకని చెబుతుంది. రావణ said, yes Devi, I know Rama is శ్రీమన్నారాయణ and Sita is శ్రీలక్ష్మి, యోగమాయ. ఆవిడ యోగమాయ నాకు తెలుసు. To get the heavenly abode with the death in the hands of Rama, I have abducted Sita. When my ambition of getting heavenly abode is my near reach, how now can go back on war and resort to forest life to carry tapasya? ఇది అధ్యాత్మ రామాయణంలో ఉంది. ఇది వాల్మీకి రామాయణంలో అది అలాంటిది ఏం లేదు. ఆయన గ్రహించాడు ఈ వేదవతి మళ్ళీ పుట్టింది అని. రావణ రిమెంబర్డ్ ది ఎపిసోడ్ ఆఫ్ వేదవతి అండ్ రియలైజ్డ్ దట్ సీతా వాజ్ నన్ బట్ ది ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ వేదవతి. When Ravana was killed by Rama in fierce battle, his main consort Mandodari ran to the battlefield and started at the dead body of Ravana. She realized that Rama was none other than Sri Mahavishnu and Sita as Sri Mahalakshmi. She lamented. ఆవిడ రావణాసుడు చనిపోగానే మండోదరి వెళ్ళి ఆయన శరీరం మీద పడి ఏడ్చింది. అకస్మాచ్ఛాపి కామోసి సీతాను రాక్షసముంగవ ఐశ్వర్యస్య వినాశాయ దేహస్య సృజనస్య చ. అకస్మాచ్ఛాపి కామోసి సీతాను రాక్షసముంగవ ఐశ్వర్యస్య వినాశాయ దేహస్య స్వజనస్య చ. ఓ ది foremost of demons, for the annihilation of your power, your body and your own people, you conceived a desire for Sita suddenly. నీ నాశనం కోసం, నీ రాక్షస జాతి నాశనం కోసం, నీ మనుషులందరూ నాశనం కోసమే నీవు సీతాదేవి మీద కోరికను పెంచుకున్నావు అని ఏడ్చింది. అరుంధచ్చా విశిష్టాం తాన్ రోహిణశ్చాపి దుర్మతే సీతాం దర్శేదామాన్యాం త్వయాహ్రస దృశం కృతం. అరుంధత్యా విశిష్టాం తాన్ రోహిణ్యాశ్చాపి దుర్మతే సీతాం దర్శేదామాన్యాం త్రయాహ్రస దృశం కృతం. Oh, the foolish one, an unworthy act was done by you in offending Sita, who was more distinguished and more respectable than Arundhati, wife of sage Vasishtha, and Rohini, the principal spouse of Moon God. Vasudhaya he Vasudham, Srihastrim Bhartruvatsalam, Sitam Sarvanubhajyangi Maranye Vijaneswaram. ఆనయిత్వాతు తాం దీనాం చందనాత్మ స్వదూషణ అప్రాప్యతం చైవ కామం మైథిలీ సంగమే కృతం. పవిత్రాయాస్తపసా మనోహం దగ్ధోస్మి ఏ ప్రభు. వసుధాయా హి వసుధాం త్రియశ్రీం భర్తృవత్సలం సీతాం సర్వానభజ్యాంగీమరణ్యే విజనేశ్వరం. ఆనయత్వాం తం దీనాం చందనాత్మస్వరూపిణ
स्वदूषण अप्राप्यतं चैव कामं मैथिली संगमे कृतं पवित्रता पतिव्रताय पवित्रयास्तपसा नूनं दग्धोऽस्मि मे प्रभो. O my Lord, who annihilated yourself and your people. Sita is the model of forbearance even to goddess earth and a model of grace to Lakshmi, the goddess of fortune and charm. She extremely fond of her husband. By a recourse to fraud in bringing that Sita in a lonely forest, faultless in every limb as she was, and charming through, though miserable, and having failed to fulfill your desire for union with Sita, and due to your own fault, you have been surely consumed by the asceticism of the woman, devoted as she was to her husband. अवश्यमेव लभते फलं पापस्य कर्मणः काले कर्तनास्ति संशयः अवश्यमेव लभते फलं पापस्य कर्मणः घोरं पर्यागते काले कर्तनास्ति संशयः. There is no doubt the harsh fruit of his sinful deeds. అంటే ఎంత చెడ్డవాడైనా ఆ రోజు వచ్చినప్పుడు వాడి కర్మఫలాన్ని వాడు అనుభవిస్తాడు. సర్వదా సర్వభూతానాం నాస్తి మృత్యుర్లక్షణః తవ తావదేవ మృత్యు మైథిలీకృతలక్షణః. సర్వదా సర్వభూతానాం నాస్తి మృత్యుర్లక్షణః తవ తావదయం మృత్యుః మైథిలీకృతలక్షణః. At any time, there is no causeless death for any living being. As for you, this Sita has become a cause. ఎవరికైనా సరే మృత్యువుకు ఒక కారణం ఉంటుంది. నీ విషయంలో after Sita Rama Patta, Rama gave a necklace of pearls to Sita and asked her to present to a person of her liking. నీ ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళకి ఎవరికన్నా ఇవ్వమని సీతమ్మవారికి ఒక ముత్యాల హారాన్ని ఇచ్చాడు రాముడు వారు. She presented to Hanuma with affection. And Nishkama Yogi, he is eligible to get the spiritual knowledge. You may please impart him the Rama Tattva. ఆయన జ్ఞానాన్ని ఆయనకు ప్రసాదించు, రామతత్వాన్ని హనుమంతుడికి వివరించమని సీతాదేవిని రాముల వారు చెప్తారు. సీత, who is Jaganmata, imparted the Veda Jnana, who is in the form of a human being, is Parabrahma, Satchit Ananda Swarupa. He is omnipresent, omniscient, potent and omniscient. He is the personification of heavenly bliss. సీతామ్మవారు ఉంది, నాయన హనుమ, దేహభావంతో ప్రత్యక్షంగా నీ కళ్ళ ముందున్న ఈ రాముడనే ఈ దాశరథి మానుషత్వం కలవాడు కాదు. అతడు ఏమాత్రము ఉపాధిని కోరకుండా కేవలం సత్తాయై అగోచరమైన అవ్యయమైన కేవల సచ్చిదానంద పరబ్రహ్మమే. అతడు సర్వవ్యాపి. రాముడు ఏ వికారములు లేనివాడు, నిరంజనుడు, ఆనందము, శాంతి, నిర్మలత్వం మూర్తిభవించిన వాడే రాముడు. కేవల శుద్ధుడైన అతడు తానే స్వయంగా ప్రకాశిస్తాడు. సీతామ్మవారు అంటుంది, దెన్ హూ యామ్ ఐ, నేనెవరు? ఐ యామ్ ది నేచర్, ప్రకృతి, కాజ్ ఆఫ్ బర్త్, లైఫ్
and death of all creatures. I am the force, energy, Shakti of Sri Rama. Sri Rama Shakti nene. But even jnanis and intellectuals, Hanuma, Rama's birth in the womb of Kausalya, ఇవన్నీ నా వల్లే జరిగే అంటుంది ఆవిడ. Rama's help to Vishwamitra in completing his yaga, freeing Ahalya from the curse, breaking of Shodhanush and Sitaram Kalyanam, Rama's expelled to forest, Virada Vadha, Maricha Vadha, Vali Vadha, construction of bridge across the sea, Ravana Vadha, and now this Pattabhishekam, they are all done by me with my Sankalpa only. Sri Rama is Suddha Brahma Swarupa. He does not do anything. He is only a Sakshi Bhuta. ఆయన ఒక సాక్షిభూతుడు మాత్రమే. Mere witness. Rama is Achala. Though he is Nirguna Swarupa, he just walks in the footsteps of Maya Prakriti. సీతాదేవి అంటోంది, మరి నేను ఎవరంటావు హనుమ? సకల జీవరాశుల పుట్టుకకు, ఉనికికి, లయానికి కారణమైన మూల ప్రకృతినే నేను. కేవలం రాముని సాన్నిధ్యం వల్లనే ఇది అంతా చేస్తాను. నేను చేసిన ప్రతి పని పండితులను పడేవారు రామునికి ఆపాదిస్తారు. నీకు తెలుసా, కౌసల్య గర్భమందు జన్మించటం, విశ్వామిత్రుని సహాయంతో యాగ సంరక్షణ చేయటం, అహల్యను ఉద్ధరించటం, శివధనుస్సును విడిచి సీతను పెళ్ళాడటం, దండకారణ్యంలోకి రావడం, విరాధిని వధించటం, మాయామృగమైన మారీచుని చంపటం, జటాయువు, కబంధుడు, శబరి మొదలగు వారిని వారి కర్మ ఫలాలను తగ్గట్లు ఉద్ధరించటం, వాలిని వధించటం, సేతువును నిర్మించటం, లంక మీద దాడి వెళ్ళటం, రావణుని వధించటం, విభీషణుని ఉద్ధరించటం, అయోధ్యకు వచ్చాక మరల రాజ్యాభిషేకం పొందటం, ఇవన్నీ నేను చేసినవే. ఎందుకనగా శుద్ధసత్తా అయిన రాముడు గతిహీనుడు. ఒక చోట ఉండటం, వేరొక చోటికి వెళ్ళటం ఉండదు. పూర్ణుడైన రాముడు ఒకటి కోరుకోవటం, వచ్చిందని సంబరపడటం, పోయిందని సూచించటం ఏమాత్రం చేయడు. రాముడు కేవలం ఆనందమూర్తి, ఏమాత్రం మార్పు లేనివాడు, అచలుడు. తనకు ఏ గుణాలు లేకపోయినా మాయా గుణాలు అడుగుదాడల్లోనే నడుస్తూ ఉంటాడు. రాముని ఈ అతి రహస్యమైన తత్వాన్ని తెలియనివారు నన్ను మరచి, నా చేతలను మరచి అన్నింటినీ రామునికే అంటగడతారు. ఇవన్నీ నేను చేస్తాను, ఆయన ఓన్లీ శుద్ధ బ్రహ్మ పరాత్పరుడు, నా శక్తి వలనే ఇవన్నీ చేస్తాడని చెప్పింది. ఓ హనుమ, దిస్ ఈజ్ పరమతత్వ, ఇదే పరమతత్వం, విచ్ కెనాట్ బి అబ్టైన్డ్ బై ఆర్డినరీ పీపుల్. సామాన్యులకి అర్థం ఉన్నటువంటి పరమజ్ఞానం ఇది. ఈవెన్ మహాయోగీస్ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ పరాతత్వ. అండ్ దిస్ ఈజ్ శ్రీరామ హృదయ, బ్లెస్డ్ యు ఆర్ చిరంజీవి అని ఆవిడ హనుమంతుడిని ఆశీర్వదించింది. ఇది అధ్యాత్మ రామాయణంలో శ్రీరామ హృదయంలోని ఘట్టం. స్వామి వివేకానంద saw Sitadevi as the epitome of the Indian woman, symbolizing all that is pure, holy and womanly, embodying unwavering chastity, patience and faithfulness. He stated that a true devotion required to be like Sita, centered in her devotion to Rama despite immense suffering and injustice. According to Vivekananda, Sita's example teaches that one should never return injury with injury, reflecting the Indian ideal of non-retaliation. అంటే హింసకు హింస సమాధానం కాదనేటువంటిది సీతాదేవి యొక్క తత్వం. ఎందుకంటే రావణ వధ తర్వాత రాములు వారు ఆంజనేయుని సీతాదేవికి పంపితే ఆవిడకి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇచ్చిన తర్వాత సీతాదేవిని, ఈ రాక్షసులందరూ నీ బాధలు పెట్టారు, ఈ రాక్షసులు వీళ్ళందరినీ చంపేనా అంటాడు. అప్పుడు ఆవిడ తప్పు, వాళ్ళ యజమాని చేసిన పని చెప్పారు, చెప్పిన పని చేశారు అంతవరకే. కాబట్టి అలా మనం సేవకుల్ని శిక్షించకూడదని ఆవిడ ఎంతో ఊర్పుతో సమాధానం చెప్పింది. సో మన
ఇండియన్ ఉమెన్లో ఉన్నటువంటి ఆ సహనం ఆ సీతాదేవి నుంచి వచ్చింది. సీత ఈజ్ టిపికల్ ఆఫ్ ఇండియా, ది ఐడియలైజ్డ్ ఇండియా. ఆవిడ ఒక ఐడియల్, ఒక ఆదర్శం సీతాదేవి అంటే. ది క్వశ్చన్ ఈజ్ నాట్ వెదర్ షీ ఎవర్ లివ్డ్. ఆవిడ సీతాదేవి ఉందా లేదా అదని పక్కన పెట్టండి. వెదర్ ది స్టోరీ ఈజ్ హిస్టరీ, ఇతిహాస ఆర్ నాట్, అది చరిత్ర, జరిగిందా జరగలేదా, ఇతిహాస, లేకపోతే రామాయణ వాల్మీకి మహర్షి గారు ఒక పెద్ద నవల రాశాడా, అవన్నీ పక్కన పెట్టండి. వీ నో దట్ ది ఐడియల్ ఈజ్ దేర్. కానీ ఆదర్శం అనేది ఉంది. సీతాదేవి ఆదర్శం అనేటువంటిదే మన హిందూ ఆదర్శం, మన ఇండియన్ ఆదర్శం, మన ఇండియన్ ఉమెన్ యొక్క ఆదర్శం. మన హిందూ స్త్రీల ఆదర్శమే సీతాదేవి. స్వామి వివేకానంద సే ఆల్ చిల్డ్రన్ ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్ వర్షిప్ సీత. ఆడపిల్లలు, పెళ్లి కాని ఆడపిల్లలందరూ సీతాదేవిలాగా ఉందాం అనుకుంటారు. నేను సీతాదేవిలాగా ఉండాలి, నా మొగుడు రాముడిలాగా ఉండాలి అనుకుంటారు. అది ది హైట్ ఆఫ్ ఎ ఉమెన్స్ అంబిషన్ ఈజ్ టు లైక్ టు బి సీత. దేర్ మే హ్యావ్ బీన్ సెవరల్ రామాస్. ఎంతో మంది రాములు ఉండొచ్చు పర్హాప్స్, బట్ నెవర్ మోర్ దాన్ వన్ సీత. ఒక సీత అంటే సీతే అంతే. సీతామ్మవారు అంటే సీతామ్మవారే. రాములు ఎంతమంది అయినా ఉండొచ్చు, సీతామ్మవార్లు ఎక్కడ ఉండరు, ఒక్క సీతే ఉంటుంది. యూ మే ఎగ్జాస్ట్ ది లిటరేచర్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ దట్ ఈస్ పాస్ట్, అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ టు ఎగ్జాస్ట్ ది లిటరేచర్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్ బిఫోర్ ఫైండింగ్ అనదర్ సీత. అంటే వరల్డ్ లిటరేచరు రాసిన లిటరేచర్ కానీ, రాయబోయే లిటరేచర్ కానీ, ఏ లిటరేచర్ తీసుకున్నా కూడా ఇంకో సీత ఉండదు. సీతాదేవి ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. సీతాదేవి అనేటువంటిది మన జీవితంలో ఒక భాగం. ఆవిడ సీతాదేవి ఈజ్ అవర్ మదర్ ఆఫ్ నాట్ ఓన్లీ ఇండియన్ బట్ ఎంటైర్ వరల్డ్. ఓం జై హింద్. ఐ కంక్లూడ్ మై సబ్జెక్ట్ ఆన్ సీతాదేవి నౌ. ఆవిడ చరిత్ర చెప్పాలంటే చాలా పెద్దది, నేను అవన్నీ తీసుకోలేదు. కొన్ని పార్ట్సే అంటే నేను తీసుకున్నది ఏంటంటే, సీతాదేవి రామావతారానికి సీతాదేవి వెనకాల ఉన్నటువంటి పర్సన్ అని, అలాగే మిగిలిన అవతారాలలో కాకుండా రావణ వధకి, రాక్షస సంహారానికి, అధర్మాన్ని నశింపజేయటానికి సీతాదేవి మూల కారణంగా వచ్చింది. సీతాదేవి వెళ్ళకపోతే రాముడు ఒక్కడే అడవులకు వెళ్తే ఏమీ జరగదు. అలాగే ముందే చెప్పినట్టుగా రావణాసురుణ్ణి ఓ బాణం వేసి ఇక్కడి నుంచే చంపగలడు ఆయన. కానీ ఆ సీతాదేవి సీతాదేవిని ఆయన ఎత్తుకుపోవడం, రావణాసురుడు ఆ లంకలో పెట్టడం, కోట్ల మంది రాక్షసులు. ఇప్పుడు ఒక్క రావణాసురుడు, విభీషణుడు, ఇంద్రజిత్తే కాదు సబ్జెక్ట్ అక్కడ యుద్ధం అంటే. రామరావణ యుద్ధంలో అక్కడ కోట్ల మంది రాక్షసులు పుట్టారు ఆ పార్వతీదేవి వరం వల్ల. ఆ కోట్ల మంది రాక్షసుల్ని చంపాలంటే కోట్ల మంది వానరులు, ఇంతమంది. మహాభారతంలో ధర్మరాజు గారు ఆ ఋషులు చెబుతారు, నువ్వేం బాధలు పడ్డావా, నువ్వు హాయిగా నీ నలుగురు తమ్ముళ్ళు నీ దగ్గరే ఉన్నారు, నీ భార్య నీ దగ్గరే ఉంది, మొత్తం బ్రాహ్మణులందరూ నీతో వచ్చేసారు, హాయిగా రోజు యజ్ఞాలు యాగాలు చేసుకుంటున్నావు. ఆ సూర్య భగవానుడు ఒక పాత్ర ఇచ్చాడు, ఆ పాత్రతో అందరూ హాయిగా భోజనాలు చేస్తున్నారు. ఏముంది నీ కష్టం, ఏం చేస్తున్నావు నీ కష్టం, ఏం పడుతున్నావు అని. అసలు కష్టం అంటే రాముడిది. ఎవరున్నారు ఆయన వెనకాల? ఒక రాముడు, ఒక లక్ష్మణుడు, కోతులు కొండముచ్చులు, అవతల బ్రహ్మదేవుని వరాలు పొందినటువంటి రాక్షసులు. అంతమంది రాక్షసుల్ని సంహరించడం వాళ్ళిద్దరూ చేశారు. ఆ కష్టం ఉంది. ఆ రాముడు, ఆ లక్ష్మణుడు కష్టాల ముందు నీ కష్టం ఎంత అన్నాడు. కాబట్టి ఆ రామాయణంలో మొదట్లోనే నేను చెప్పాను, ఈ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ధర్మ, కృతయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపరయుగం, ఇది వచ్చేసరికి ఎలా మారింది.
రావణాసురుడికి వచ్చేసేపటికి కోట్ల మంది రాక్షసులతో చెయ్యని అకృత్యం లేదు. ఆ రాక్షసులు కూడా సామాన్యమైన రాక్షసులు కాదు, దేవతల వరాలు పొందినటువంటి రాక్షసులు. అదే భారతంకి వచ్చేసేపటికి ప్రతి రాజు దుర్మార్గుడు అయిపోయాడు. అంతమంది దుర్మార్గుల్ని ఎక్కడని చంపుతూ ఉంటూ పోతాడు. అంతేత ఏం చేశాడు, వాళ్ళందరినీ ఒకతోడికి చేర్చాడు. కౌరవులకి పాండవులకి పెట్టాడు. ఆ కౌరవ పాండవుల యుద్ధం కల్పించి ఇటో 11వ అక్షంలో అటో 7వ అక్షంలో వచ్చేసేసి మొత్తం భరతఖండంలో ఉన్నటువంటి రాజులందరినీ, వాళ్ళ సైన్యాల్ని అన్నింటినీ ఒక చోట చేర్చేసేసి ఓ 18 రోజుల్లో అంతమందించారు. కాబట్టి ఈ కాన్సెప్ట్స్తోనే నేను ఈ ఈ సీతాదేవి కథని వివరించాను. నమస్కారం. జై హింద్. ధన్యవాదాలు. Thank you so much. You have given a good analysis of various events. We are all lucky to have this webinar today. Can we take a few questions? Yes, sir. Okay. If somebody has any question to ask, you may unmute yourself and ask the question. Anybody? Probably, I think. Yeah, please. ఇది వెంకటేశ్వర స్వామి స్టోరీలో వస్తుంది సార్, వేదవతి అలివేలు మంగ వచ్చిందని. అప్పుడు నాకు డౌట్ వచ్చింది, రామాయణంలో ఇది లేదు కదా, ఎట్లా ఇంకో సీత అనేది లేదు కదా అని ఇవాళ క్లారిఫై అయింది. అది ఇది ఇద్దరు భార్య అంటే రామాయణంలో వాల్మీకి ఇప్పుడు భృగు మహర్షి దగ్గర ఇది వాల్మీకి రామాయణంలో అది వెంకటేశ్వర స్వామి స్టోరీలో ఇస్తారు కదా, ఇది సీతనే ఇట్లా వచ్చిందని. అది నాకు కొంచెం డౌట్ఫుల్ ఉంటే ఇవాళ క్లారిఫై అయిపోయింది. అవునండి. అంటే ఈ రామాయణంలో ఆయన మొత్తం డైరెక్ట్ గా కొన్ని చెప్పలేదు. ఎందుకంటే రావణాసురుడు అనుకుంటాడు వేదవతి మళ్ళీ పుట్టిందనమాట, ఈ వేదవతి అనమాట ఈ సీతాదేవి అనుకుంటాడు. అంతవరకే టచ్ చేశాడు ఎవరు, మన వాల్మీకి మహర్షి. దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ వేరే ఆయన వీళ్ళు రాశారు. తర్వాత వ్యాస మహర్షి, వేరే మహర్షులు, వీళ్ళందరూ రాసిన రామాయణాలు వాటిలో వచ్చాయి. అవి కొద్దిగా వాల్మీకి మహర్షి అంతవరకే చెప్పాడు. అనుకుంటాడు కదా, బేసికలీ అనుకుంటాడు రావణాసురుడు వేదవతి మళ్ళీ పుట్టిందనమాట సీతగా అని అనుకుంటాడు. అంతవరకే ఉంది రామాయణం, వాల్మీకి రామాయణంలో. వేదవతి యొక్క చరిత్ర మన వేరే పురాణాల్లో ఉంది. ఇప్పుడు ఎలాగంటే ఈ వాల్మీకి రామాయణం మొదట్లోనే చెప్పా కదా, చాలా మంది దాన్ని విశ్లేషించారు. ఆ విశ్లేషించడంలో ఇప్పుడు ఆశ్చర్య రామాయణం ఉంది. ఆ కబంధుడు సీతాదేవిని తన బాహుల్లోకి తీసుకుంటాడు అని రామాయణంలో ఉంది, వాల్మీకి రామాయణంలో ఉంది. తీసుకుంటాడు, ఆవిడ తీసుకోగానే రాముడు కోపం వస్తుంది, ఆయన కాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి చేతులు ఇచ్చేస్తారు. అయితే దానికి వేరే ఆ విశ్లేషణ ఇచ్చినప్పుడు ఆయన ఎవరు ఆశ్చర్య రామాయణం రాసిన ఆయన కబంధుడు బేసికల్లీ లక్ష్మీదేవి భక్తుడు. అంచేతే ఆ సీతాదేవిని చూడగానే ఆ లక్ష్మీదేవిని చూసినట్టు అనిపించి తను ఒక చిన్నపిల్లని ఎత్తుకున్నాడు. ఇవన్నీ ఏంటంటే కొన్ని అలాగే అసలు ఇదంతా ఎందుకు, మన అధ్యాత్మ రామాయణం ఉంది. అధ్యాత్మ రామాయణం కథ యాజ్ మెయింటైన్ చేసిన ఎక్కడికక్కడే ప్రతి అన్ని ఆయనకి ఇప్పుడు వాల్మీకి రామాయణంలో రావణాసురుడు మామూలుగా ఎత్తుకుపోతాడు సీతమ్మవారిని, రాముడికి ఏం తెలియదు ఎత్తుకుపోతాడు ఇవన్నీ. అదే అధ్యాత్మ రామాయణంలో ఏం రాస్తాడు, సీతమ్మవారికి రాముడు నిన్ను వాడు ఎత్తుకుపోయే రోజు వచ్చింది, అంచేత నువ్వు అగ్నిలో ప్రవేశించు, నువ్వు అగ్నిలో దాక్కో, నువ్వు నీ మాయా స్వరూపాన్ని ఇక్కడ వదిలేసేయి అంటాడు. కాబట్టి ఇవన్నీ కొన్ని ఇంటర్ప్రిటేషన్స్, కొన్ని ఎక్స్టెన్షన్స్
రకరకాలుగా ఉన్నాయి. సపోజ్ మొల్ల రామాయణం ఉందనుకోండి. మొల్ల రామాయణంలో అసలు ఆ రాత్రిపూట జరిగినటువంటి ఆ సంఘటనలు అన్నీ తీసేసింది ఆవిడ. మొత్తం ఎవరు సీతమ్మ రాముడు కౌసల్యదేవి దగ్గరికి వెళ్ళటం, ఇలాంటి ఘట్టాలన్నీ తీసేసింది ఆవిడ మొల్ల రామాయణం. మరి ఆవిడకి ఇష్టం లేదన్నమాట. ఆవిడ ఏం చేసింది, చంద్రుడిని సూర్యుడిని నక్షత్రాలని పొగుడుకుంటూ ఓ 25 శ్లోకాలు రాసింది. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అనమాట. అండ్ బేసిక్ స్టోరీ ఎవరు మార్చలేదు, కానీ అదే భారతాన్ని ఎవరు పెద్దగా మార్చలా. కానీ రామాయణాన్ని చాలా మంది మార్చి, బట్ అసలు కథలు ఎవరో మార్చలేదు. అసలు కథ అలాగే ఉంచి కొద్దిగా ఎవరికి తోచినట్టు వాళ్ళు కొద్దిగా చిన్న చిన్న విశ్లేషణ చేశారు. అది వాళ్ళు సో అవి మళ్ళీ మనం వేరే పురాణాలు చదివితే గానీ అది వాళ్ళు రాశారంటారు కదా, మామూలుగా రాస్తున్నప్పుడు దర్శనాలు అయినాయి అంటారు కదా, కరెక్టేనా? సృష్టించి రాయడం ఉంది. ఇప్పుడు సృష్టించి రాయడం ఉండదు. ఇప్పుడు వ్యాస మహర్షి 18 పురాణాలు రాసినప్పుడు ఆ కథలన్నీ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. మనం ఆ 18 పురాణాలు చదువుతుంటే చాలా డిఫరెంట్ గా ఉండి అసలు మనకే అనుమానం వస్తుంది, ఏంటి ఇదంతా అని. కొద్దిగా అష్టాదశ పురాణాలు చదివితే ఒకదానికి అష్టాదశ పురాణాల్లో మొదట్లోనే సరస్వతీదేవి విష్ణుమూర్తి భార్య అని ఉంటుంది. మళ్ళీ మనకు అనుమానం, ఇదేంటి సరస్వతీదేవి ఏంటి విష్ణుమూర్తి భార్య ఏంటి అని. ఇప్పుడు అవన్నీ చదవాలంటే మళ్ళీ అది డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. ధన్యవాదాలు. ఓకే, ఎనీబడి ఎల్స్? ఇంకెవరికైనా డౌట్లు ఉన్నాయా? డౌట్ ఉంటే అడగచ్చు, లేకపోతే మనము ప్రార్థన చేసుకుందాం. నమస్కారం హరిగోపాల్ గారు. సార్, విచ్ ఇస్ అ గుడ్ బుక్ యూ రికమెండ్ సార్? అధ్యాత్మ రామాయణం, చెప్పండి. గీత. సార్, ఏ బుక్ చదవచ్చు అధ్యాత్మ రామాయణం? హలో, రామాయణం ఏం పుస్తకం చదువుతుంది? అధ్యాత్మ రామాయణం అంటే గీతా ప్రెస్ వాళ్ళదా? అంటే మీరు ఏ రికమెండ్ చేస్తారు? అధ్యాత్మ రామాయణంలో అదేం లేదు, అలా చాలా మంది రాశారు. దానిలో డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్లో రాసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎలాగంటే యాక్చువల్గా అధ్యాత్మ రామాయణంలో ఎక్కువ రాముడు గురించినటువంటి స్తోత్రాలే ఉంటాయి. రాముడు ప్రతి కౌసల్యాదేవి, కైకేయి, లక్ష్మణుడు, ఆంజనేయ స్వామి, ఒక్కొక్కరి అలా మహర్షులు, ఇలా వేరు పర్సన్స్ అందరూ చాలా మంది రాసినటువంటి స్తోత్రాలు ఉంటాయి. అలాగే మళ్ళీ అధ్యాత్మ విద్యని ప్రబోధించడం, రాముడు ప్రబోధించడం. ఇప్పుడు మొదట్లో నేను ఇందాక చెప్పాను, ఫస్ట్ వస్తుంది శ్రీరామ హృదయం. ఆ శ్రీరామ హృదయంలో సీతాదేవికి చెబుతాడు రాముడికి. రాముడు సీతాదేవికి చెబుతాడు, రామతత్వం ఏదో నీకు బాగా తెలుసు కాబట్టి రామతత్వం నువ్వు హనుమంతుడికి వివరించు, ఆయన శుద్ధజ్ఞాని, అంచేత ఆయనకి వివరించని చెబితే ఆవిడ చెబుతుంది శ్రీరామతత్వము, శ్రీరామ హృదయము, అవన్నీ ఫస్ట్ చాప్టర్. అది ఆ ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఉంటుంది అనమాట. అలాగా మళ్ళీ రాముడు లక్ష్మణుడికి చెబుతాడు. ఎక్కువ అధ్యాత్మ విద్య వస్తుంది. తర్వాత ఎక్కువ స్తోత్రాలు వస్తాయి. అధ్యాత్మ విద్య స్తోత్రాలు వీలైనంత వరకు స్తోత్రంతో ఉన్నటువంటి తాత్పర్యం చదువుకుంటే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఇటు స్తోత్రం చదివితే ఆ చదివిన ఫలితం ఉంటుంది, తాత్పర్యం చదివితే తాత్పర్యం చదివినట్టు ఉంటుంది. మీరు ఎవరిదైనా చదవచ్చు. కానీ రెండు చేస్తేనే ఉత్తాధ్యాత్మ రామాయణం చదివితే మాత్రం మీకు పెద్ద ఏదో చదివినట్టు ఉంటుంది. కానీ అది స్తోత్రము దాని తాత్పర్యం రెండు కలిపి చదివినట్టు ఉంటే చదివి బాగుంటుంది. ధన్యవాదాలు. ఓకే, డాక్టర్ చిల్కూరి అరవింద్ గారు అడగండి. నమస్తే అండి హరిగోపాల్ గారు. నమస్కారం అండి. సార్, ఇప్పుడు ప్రెసెంట్లీ ఈ విధంగా ఈ మనకి మోడర్న్ గా రిలవెంట్ గా ఎలా ఉంటుంది సార్ రామాయణాన్ని ఏ విధంగా తీసుకోవచ్చు? ఏమండి, మోడర్న్ అంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ లైఫ్ లో మనం ఈ రామాయణాన్ని ఏ విధంగా మన జీవితాల్లో అన్వయించుకోవచ్చు సార్? రామాయణాన్ని ఏ విధంగా అన్వయించుకోవచ్చు అంటారా?
ఇప్పుడు రాముడు సీత ఇద్దరిది ఐడియల్ క్యారెక్టర్స్ అండి. ఆ ఐడియా నేను ఇందానే చెప్పాను. సీత అమ్మవారు అంటే సీత అమ్మవారు. ఎవరైనా ఇప్పుడు మన హిందూ స్త్రీలు గాని, మన ఇండియన్ లేడీస్ గాని అంత సహనంగా ఉన్నారంటే దాని బ్యాక్‌గ్రౌండు రామాయణంలో సీతాదేవే. అలాగే ఆహ్, ఇందాక ధర్మాలు మారినప్పుడు 100% సత్యయుగంలో ఉన్నటువంటి ధర్మం కృత కలియుగం పూర్తయ్యేటప్పుడు 0% అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం కలియుగంలో నడుస్తున్నాం. అంటే లాస్ట్ 25% ధర్మంలో ఉన్నాం. కానీ ఇప్పటికీ మనం ఇంకా రామాయణాలు, రాముడిని, సీతని వాళ్ళని వాళ్ళని 90%, 99% more than 99% of our Hindus still they are good people. They are following Rama and Sita. And మన హిందూ స్త్రీలు అంత సహనంగా అంత ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నా అంచేతంటారు సీతమ్మ వారి కష్టాలు అంటారు. ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్న మన హిందూ స్త్రీలు అంత సహనంగా ఉండటానికి కారణం ఈ రామాయణ యొక్క ఎఫెక్ట్ ఉన్నది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఎవరైనా ఓకే, ఇంకెవరు లేకపోతే మనము ప్రార్థన చేసుకుందాం. జయశ్రీ గారు ప్రార్థన చేస్తారు. ఓకే. జనగణ మన అధినాయక జయ హే భారత గుజరాతమరా ద్రావిడ ఉత్కల బంగా వింధ్య హిమాచల యమునా గంగా ఉజ్జల జలధి తరంగా तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद. కొద్దిగా సీక్వెన్స్ తప్పయింది. గోవిందరాజు గారు కొద్దిగా ప్రార్థన చేస్తారా? నమస్తే మహోదయ. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ. దేశోऽयं శోభరహితో బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः. అపుత్రాः పుత్రిణः సంతు పుత్రిణः సంతు పౌత్రిణः. అధనాः సదనాः సంతు జీవంతు శరదాం శతం. సత్యం వద ధర్మం చర స్వాధ్యాయాన్ మా ప్రమదః. సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయాః. సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిద్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు. స్వస్తి. ధన్యవాదములండి.
Now we'll close the session. I'll start the recording now. I'll stop the recording. Thank you all. అందరికీ ధన్యవాదములండి. హరగోపాల్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు చాలా హోంవర్క్ చేసి నమస్కారం. వెబినార్ థ్యాంక్ సక్సెస్ఫుల్ యూ గా అండి. చాలా బాగుంది. ఈ ధన్యవాదాలు. వెబినార్ ఒక డాక్యుమెంట్ లాగా కూడా పంపిస్తే మనము వేదవాణిలో పబ్లిష్ చేద్దాం. వేదవాణి ఈ జనరల్ ఉంది కదా మనకి, అందులో కూడా అలాగే సార్, అలాగే. అప్రోప్రియేట్ ప్లేస్ లో ఇది పబ్లిష్ చేద్దాం. అలాగే నెక్స్ట్ ఇష్యూలో చూద్దాం. అలాగే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. నౌ ఇది క్లోజ్ చేద్దామా? క్లోజ్ చేద్దాం. ఓకే, ఐఎమ్ క్లోజింగ్ నౌ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మచ్.